ठीक यही समय जंगल भितर एक तीव्र भयानक शब्द शुणी से बुली पड़ी पछकु अनाइला एवं देखिथिला ताठारु ठीक 300 फुट दूर रे एक गछरे भरा देई से निजे ठिया होईची। ठीक सेहीपरि जेपरि किछि समय पूर्वरु से गछरे भरा देई ठिया होईतिला। एहा देखि ता देहर लोम टांकुरी उठितिला। तेबे आखि पिछुला के से पिलाटी हठात आसी ता सामने ठिया। नमस्कार बंधुगण, मु प्रसाद। भिडियोटी को आरंभ करने पूर्व मु आपण मानक एक छोटिया अनुरोध करने चाहूँगी। यही रहस्यमयी कहानीटी को शेष पर्यंत निश्चय देखंतु एवं मो चैनलटी को सब्सक्राइब करी मते सपोर्ट करंतु। मोर यही नुआ चैनल को आपण मानकर सपोर्टर नितांत आवश्यकता रही। कहानीटी आरंभ हेउची 12 वर्षर एक नाबालक प्रतीक ठारू, जी ता बापा माँ सहित कोरापुट पहाड़िया अंचल एक जंगल ठीक पाखरे रहुथिला। ता बापा एक फॉरेस्ट ऑफिसर थिबारु ठीक जंगल पाखरे तांको क्वार्टरटीए मिलिथिला। प्रतीक सहर भितर एक स्कूल रे पंचम श्रेणी रे पाठ पढ़ुथिला। तेबे बापा माँकर से गोटिए बोली पुओ होइथिबारु से बहुत गेल वर्षर होइथिला। किंतु भाई भौणी केही नथिबा कारणरु से सबुबेले निजकु एकुटिया अनुभव करथुला। द्वितीय तांको घर आखपाखरे पाखापाखि 1 किलोमीटर दूरता भितर काहार मध्य घर नथिला। तेणु छुट्टी दिन मानकरे खेलिबा पाई मध्य ता सह केही नथिले। सेथिपाई से बेले बेले जंगल भितरकु पळाई खेलिबा पाई, किंतु माँ मना करथिबा कारणरु जंगलर बेसी भितरकु से जाएनी एवं संध्या हबार ढेर समय पूर्वरु से घरकु फेरी आसे। तेबे आजिर एही घटनाटी एक रविवार घटना। से दिन तार बापा कौनसी एक कामरे ओडिशा बाहरकु जाइथिले। घरे केवल तार माँ थिले। सबुदिन परी प्रतीक से दिन मध्य जंगल भितरकु चलीगला खेलिबा पाई। तेबे खेल भितरे एक पिजुली गछ उपर से चढ़ीथिला। एहा भितरे तार गोड़ हठात खसी जाइथिला एवं से तळकु पड़ी जाइथिला। तले एक बड़ पत्थरटी पड़थिला, जेउथिरे प्रतीकर मुंड बाजी जाई ताको एक गभीर आघात लागिथिला। प्रतीक सेहिठारे ही चेताशून्य होई जाइथिला। ढेर समय परे प्रतीकर आखि खोलिथिला। से चारिआडकु चाहिला और देखिला सेतबेलकु संध्या होई आसिलानी। एहा देखि ता मनरे भयर संचार होइतिला, कारण से जंगल भितरे केबे आजि जाए संध्या पर्यंत रहिनी। संध्या हेबार ढेर समय पूर्वर तार माँ ताकू डाकिकी नहीं जाती, हेले से पर्यंत तार माँ ताकू खोजिबाकू आसी नथिले। एही कथाटी भाबी ताकू किछि ठीक लागि नथिला। तेबे सेही पिजुली गछरे भरा देई उठिबाकू चेष्टा कला प्रतीक, किंतु उठी पारि नथिला। ता शरीर बहुत दुर्बल लागिथिला ताकू एवं मुंड भारी भारी सांगकू जोर रे बिंधुतिला। से ता बाम पट कपाल रे हाथ मारिकी जानी पारिला मुंडटी फाटी जोर रे रक्तस्राव हेउची। तेबे सेही जागारु जल्दी घर को जीवा पाई कष्टे मष्टे गछरे भरा देई छिड़ा होइथिला प्रतीक। धीरे धीरे आगकू पाद पकाई चालिबाकू आरंभ कला प्रतीक, किंतु सेतेबेलकू ता मन भितरटा कौन पाई केजाणी बहुत छानिया हेला परि लागुथाए। तार हृदस्पंदनर बेग तीव्र थाए। से चारिआडकू चाहिला, किंतु एठारे गोटिए अद्भुत कथा लक्ष्य करथिला। से जंगलटी ताकू नुआ नुआ लागुथिला। सेहिठारे तो से सबुदिन खेलिबाकू आसे, सेही सबु गछ सेही जागा, हेले तथापि अजणा लागुथाए ताकू से जागाटी। सते जेमिति कौनसी एक नुआ दुनिया को पळै आसी। से आहुरी मध्य से दिन सेतेबेले जंगल भितरटा पूरा निस्तब्ध लागुथिला। कौनसी छोट जीवजंतु हेउ कि छोट पक्षी काहार शब्द शुभि नथिला ताकू। जंगल भितरु सबुबेले किछि ना किछि शब्द शुभे, किंतु जंगलर एभली नीरवता ताकू अस्थिर करथिला। तेबे से पाद पकाई चालिला बेले तार पादर शब्द मध्य ताकू शुभि नथिला। लागुथिला जेमिति तुला उपरे पाद पकाई चालुछि। से एसबु ता सह कौन घटी जाउछि से किछि बुझी पारु नथिला। तेबे किछि बाट चलिला परे दूर रे एक छोट लाइटटिए जळुथिबार देखिथिला प्रतीक। पाखरे थिबा एक गछरे भरा देई किछि समय सेठारे छिड़ा होइथिला प्रतीक। ओ टिकिए निरीखेई की चाहिला एवं जानि पारला लाइटटी थिला ताको घर बाहरर लाइट। एहा देखि टिकिए आश्वस्ति लागिथिला ताकू। धीरे धीरे घर आड़कू चलिबा आरंभ कला
ଏହା ଭିତରେ ସେ ଅନୁଭବ କରୁଥିଲା ଯେପରି ମଝିରେ ମଝିରେ ଥଣ୍ଡା ପବନ ଆସି ତା ଦେହରେ ବାଡ଼େଇ ହୋଇଯାଉଛି। ତେବେ ସେତେବେଳେ ଚାରିପାଖରୁ କୌଣସି ଶବ୍ଦ ଶୁଣିପାରୁନଥିଲେ ବି ସେହି ଥଣ୍ଡା ପବନର ଶବ୍ଦ କିନ୍ତୁ ସେ ଠିକ୍ ଶୁଣିପାରୁଥିଲା। ସେହି ଥଣ୍ଡା ପବନ ଯୋଗୁଁ କିଛି କ୍ଷଣ ପାଇଁ ତାକୁ ଥଣ୍ଡା ଲାଗୁଥାଏ ଏବଂ ପୁଣି ଠିକ୍ ହୋଇଯାଉଥାଏ। ତେବେ ଏମିତି ଧୀରେ ଧୀରେ ଚାଲି ଚାଲି ଘର ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଲା ପ୍ରତୀକ। ଠିକ୍ ଏହି ସମୟରେ ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରୁ ଏକ ତୀବ୍ର ଭୟାନକ ଶବ୍ଦ ଶୁଣି ସେ ବୁଲି ପଡ଼ି ପଛକୁ ଅନାଇଲା ଏବଂ ଦେଖିଥିଲା ତାଠାରୁ ଠିକ୍ 300 ଫୁଟ ଦୂରରେ ଏକ ଗଛରେ ଭରା ଦେଇ ସେ ନିଜେ ଠିଆ ହୋଇଛି। ଠିକ୍ ସେହିପରି ଯେପରି କିଛି ସମୟ ପୂର୍ବରୁ ସେ ଗଛରେ ଭରା ଦେଇ ଠିଆ ହୋଇଥିଲା। ଏହା ଦେଖି ତା ଦେହର ଲୋମ ଟାଙ୍କୁରି ଉଠିଥିଲା। ତେବେ ଆଖି ପିଛୁଳାକେ ସେ ପିଲାଟି ହଠାତ୍ ଆସି ତା ସାମ୍ନାରେ ଠିଆ ହୋଇଯାଇଥିଲା, ଠିକ୍ ତାଠୁ 6 ଫୁଟ ଦୂରରେ। ସେ ପିଲାଟି ପୁରା ସଫା ସଫା ଦେଖାଯାଉଥିଲା। ଏଥର ପ୍ରତୀକକୁ ଲାଗିଥିଲା ଯେମିତି ସେ କୌଣସି ଆଇନା ସାମ୍ନାରେ ଠିଆ ହୋଇଛି। ସେ ପିଲାଟା ପୋଷାକ ବି ଠିକ୍ ତାରି ପରି ହିଁ ପିନ୍ଧିଥିଲା। ସେ ପିଲାଟାର ମୁହଁଟି କିନ୍ତୁ ଏକଦମ ନିଶ୍ଚଳ ଥିଲା। ସ୍ଥିର ଢଳି ଯାଇଥିବା ଆଖି ଦୁଇଟିରେ ସେ ପିଲାଟି ପ୍ରତୀକକୁ ଏକ ଲୟରେ ଚାହିଁ ରହିଥିଲା। ପ୍ରତୀକ କିଛି ବୁଝିବା ଆଗରୁ ସେ ପିଲାଟି ଏକ ଦଲକାଏ ପବନ ଭଳି ପ୍ରତୀକ ଭିତରେ ପଶି ଯାଇଥିଲା ଏବଂ ପ୍ରତୀକ ସାମ୍ନାରେ ହଠାତ୍ ଅନ୍ଧକାର ଖେଳି ଯାଇଥିଲା। କିଛି ସମୟ ପରେ ପ୍ରତୀକ ଆଖି ଖୋଲିଥିଲା ତ ନିଜକୁ ପାଇଥିଲା ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରେ ସେହି ପିଜୁଳି ଗଛ ତଳେ। ଚାରିଆଡ଼କୁ ଚାହିଁଲା ଏବଂ ଜାଣିପାରିଲା ପୁଣି ସେହି ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳ ଏବଂ ପୁନର୍ବାର ସେହି ଜାଗାଟି ପୁରା ନୂଆ ନୂଆ ଏବଂ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନିସ୍ତବ୍ଧ। ପୁଣି ଥରେ ବାମପଟ କପାଳରେ ହାତ ମାରି ଜାଣିପାରିଲା ମୁଣ୍ଡଟି ଫାଟି ଜୋରରେ ରକ୍ତ ବାହାରୁଛି। ତାର ଶରୀର ଦୁର୍ବଳ ସାଙ୍ଗକୁ ମୁଣ୍ଡ ଜୋରରେ ବିନ୍ଧୁଛି। ତେବେ ଧୀରେ ଧୀରେ ସେହି ପିଜୁଳି ଗଛରେ ଭରା ଦେଇ ଛିଡ଼ା ହୋଇଥିଲା ପ୍ରତୀକ ଏବଂ ଘର ପାଖକୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ଗଲା, କିନ୍ତୁ ମଝିରେ ମଝିରେ ପଛକୁ ବୁଲି ଚାହୁଁଥାଏ ଏବଂ ତା ଭଳିଆ ଦିଶୁଥିବା ସେହି ଅଦ୍ଭୁତ ପିଲାଟିକୁ ମନେ ମନେ ଖୋଜୁଥାଏ ଏବଂ ଭାବୁଥାଏ ସତରେ କ'ଣ ସେହି ପିଲାଟି ମୋ ଦେହରେ ପଶିଗଲା। ତେବେ ଘର ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଲା ପ୍ରତୀକ। ଏଥର କିଛି ସମୟ ନଷ୍ଟ ନ କରି ଘର କବାଟ ଠକ୍ ଠକ୍ କଲା, ହେଲେ କେହି କବାଟ ଖୋଲିଲେନି। କିଛି ସମୟ ପରେ ପୁଣି ଥରେ କବାଟ ଠକ୍ ଠକ୍ କଲା। ଏଥର ଘର ଭିତରୁ କାହାର ଏକ ପାଦ ଶବ୍ଦ ଶୁଭିଲା। ଘର କବାଟ ଖୋଲିଲା। ପ୍ରତୀକ ଦେଖିଲା ତାର ମା ଘର କବାଟ ଖୋଲି ତା ସାମ୍ନାରେ ଠିଆ ହୋଇଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟର କଥା ଏଇଆ, ତାର ମା ତାକୁ ନ ଚାହିଁ ଇଆଡ଼େ ସିଆଡ଼େ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ପ୍ରତୀକ ମା ମା ବୋଲି ବହୁତ ଚିଲେଇଲା, ହେଲେ ତାର ମାଙ୍କ ହାବଭାବରୁ ଜାଣିବାକୁ ପାଇଲା ତା ଶବ୍ଦ ଯେପରି ତା ମା ପାଖକୁ ପହଞ୍ଚୁ ନାହିଁ। କିଛି ସମୟ ପରେ ତାର ମା କବାଟ ବନ୍ଦ କରି ଭିତରକୁ ପଳାଇଲେ। ମା ମୋତେ ଅଣଦେଖା କାହିଁକି କଲା, ଏହା ଭାବି ପ୍ରତୀକ ଆଖି ଛଳ ଛଳ ହୋଇଗଲା। ସେ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ ଭାବିଲା ମା ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଘରେ କେମିତି ଅଛି, ମୋତେ ଖୋଜିବାକୁ ଆସିନାହିଁ କିପରି। ସବୁଦିନ ତ ସନ୍ଧ୍ୟା ନ ହେଉଣୁ ଆସିକି ନେଇଯାଏ ମୋତେ। ଏସବୁ କଥା ଭାବି ପ୍ରତୀକର ମନର ଅବସ୍ଥା ଆହୁରି ଖରାପ ହୋଇଯାଉଥାଏ। ତେବେ ପ୍ରତୀକ ଦୌଡ଼ିକି ନିଜ ରୁମ୍ର ଝରକା ପାଖକୁ ଗଲା ଘର ଭିତରର ଅବସ୍ଥା ଦେଖିବା ପାଇଁ। ତା ରୁମ୍ ଭିତରଟା ପୁରା ଅନ୍ଧାର ଥିଲା, କେବଳ ଗୋଟିଏ ଛୋଟ ଦ୍ୱୀପଟିଏ ଜଳୁଥିଲା। ଟିକିଏ ଭଲସେ ଦେଖିଲା ସେ ଦ୍ୱୀପଟି ତା ନିଜର ଏକ ଫଟୋ ତଳେ ଜଳୁଛି। ପ୍ରତୀକ ଏହା ଦେଖି ବହୁତ ଡରି ଯାଇଥିଲା, କାରଣ ଏପରି ତାଙ୍କ ଘରେ ସେତେବେଳେ ହୁଏ ଯେତେବେଳେ ଜଣେ ମରିଯାଏ। ମୁଁ କ'ଣ ମରିଯାଇଛି, ନିଜକୁ ନିଜେ ପଚାରି ହେଲା ପ୍ରତୀକ। ନାଇଁ, ମୁଁ ତ ବଞ୍ଚିଛି, ପୁଣି ନିଜେ ନିଜେ ଉତ୍ତର ଦେଲା। ହେଲେ ସେ ସେତେବେଳେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କଲା ଝରକା କାଚରେ ସେ ନିଜକୁ ଦେଖିପାରୁନାହିଁ, ସତେ ଯେମିତି ସେ ସେଠାରେ ନାହିଁ। ବହୁତ ଅଜବ ଲାଗିଥିଲା ତାକୁ। ମନ ତାର ଅସ୍ଥିର ହୋଇଗଲା। ଏହା ଭିତରେ ସେ ପୁନର୍ବାର ସେହି ଭୟାନକ ଶବ୍ଦ ପଛପଟୁ ଶୁଣିବାକୁ ପାଇଲା। ଡରରେ ପଛକୁ ଚାହୁଁନଥିଲା ପ୍ରତୀକ, କିନ୍ତୁ ଶବ୍ଦଟି ବନ୍ଦ ନ ହେବାରୁ ପଛକୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ବୁଲିକି ଦେଖିଲା। ଏଥର କିନ୍ତୁ କେହି ପିଲା ନଥିଲେ, ବରଂ ଏକ 8ରୁ 9 ଫୁଟ ଜଣେ ମଣିଷ ତା ଆଡ଼କୁ ମାଡ଼ି ଆସୁଥିବାର ଦେଖିଥିଲା ପ୍ରତୀକ। ସେ ଲୋକଟି କେବଳ ଏକ ଛାଇ ପରି ଦେଖାଯାଇଥିଲା ତାକୁ, କିନ୍ତୁ ତାର ଆଖି ଦୁଇଟି ଏପରି ଥିଲା ଯେପରି ଦୁଇଟି ଜ୍ୱଳନ୍ତ ପିଣ୍ଡ। ସେ ଲୋକଟି ଜୋର ଜୋର ତା ଆଡ଼କୁ ମାଡ଼ି ଆସୁଥିଲା। ଦେଖୁ ଦେଖୁ ସେ ଲୋକଟି ଠିକ୍ ତା ସାମ୍ନାରେ ଆସି ଠିଆ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ସେ ଲୋକଟିର ମୁହଁ ପ୍ରତୀକ ମୁହଁ ସାମ୍ନାରେ ଥିଲା। ପ୍ରତୀକ ଜୋରରେ ଚିତ୍କାର କରି ସେଠାରୁ ଦୌଡ଼ି ପଳାଇ ଆସିଲା ଏବଂ ପୁନର୍ବାର ତା ଆଖି ସାମ୍ନାରେ ଅନ୍ଧକାର ଖେଳିଗଲା। ପୁଣି କିଛି ସମୟ ପରେ ତାର ଆଖି ଖୋଲିଲା।
ସତେ ଯେମିତି ବହୁ ବର୍ଷ ଲଗାତାର ଦୌଡ଼ିବା ପରେ ତା ଆଖି ଖୋଲିଛି ତାକୁ ଲାଗିଥିଲା। ଚାରିଆଡ଼କୁ ଚାହିଁ ଦେଖିଲା ସେ ପୁଣି ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରେ ସେହି ପିଜୁଳି ଗଛ ତଳେ ପଡ଼ିଛି। ବାମପଟ କପାଳରେ ହାତ ମାରି ଦେଖିଲା ମୁଣ୍ଡ ଫାଟି ଜୋରରେ ରକ୍ତ ବାହାରୁଛି। କିଛି ନ ଭାବି ଗଛରେ ଭରା ଦେଇ ଉଠି ଛିଡ଼ା ହେଲା ଏବଂ ଆଗକୁ ବଢ଼ିଲା। ତା ସହ ଏବେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କ'ଣ ଘଟିଯାଉଛି ସେ କିଛି ବୁଝିପାରୁନଥିଲା। ବାରମ୍ବାର ସେ ସେହି ଗଛ ତଳକୁ କାହିଁକି ଚାଲି ଆସୁଛି। ତେବେ ସବୁ ପରେ ତା ମନରେ କେବଳ ଗୋଟିଏ ଭୟ ତାକୁ ଅସ୍ତବ୍ୟସ୍ତ କରୁଥିଲା କି ଏଥର ତା ସହ ପୁଣି କ'ଣ ଭୟାନକ ଘଟିବ। ପୂର୍ବ ଦୁଇଥର କଥା ନ ଭାବିବାକୁ ଯେତେ ଚେଷ୍ଟା କଲେ ବି ତା ଭଳିଆ ଦେଖାଯାଉଥିବା ସେହି ଅଦ୍ଭୁତ ପିଲାଟିର ଚେହେରା ଓ ସେହି ଭୟାନକ ଛାୟା ବାରମ୍ବାର ତା ଆଖି ସାମ୍ନାକୁ ଚାଲି ଆସୁଥାଏ। ତେବେ କିଛି ବାଟ ଚାଲିକି ଗଲା ପରେ ଦେଖିଲା ଏକ ଛୋଟ ଲାଇଟ୍ଟିଏ। ତା ଘର ବୋଲି ଜାଣିଗଲା। ଚାଲିଲା ତା ଘର ଆଡ଼କୁ। ବାରମ୍ବାର ପଛକୁ ଏବଂ ଏପଟ ସେପଟ ଚାହୁଁଥାଏ ପ୍ରତୀକ। ଏଥର ସବୁକିଛି କିନ୍ତୁ ସାଧାରଣ ଲାଗିଥିଲା। ଘର ପାଖକୁ ଯାଇ କବାଟ ବାଡ଼େଇଲା ପ୍ରତୀକ। କବାଟ କିନ୍ତୁ ଖୋଲି ନଥିଲା। ପୁଣି କିଛି ସମୟ ପରେ କବାଟ ବାଡ଼େଇଲା। ଏଥର ବି ଖୋଲିଲାନି କବାଟ। ତେବେ କିଛି ସମୟ ପରେ ଘର ପଛପଟୁ କିଏ ଗୋଟେ ଦୌଡ଼ି ଦୌଡ଼ି ଆସୁଥିବାର ଶୁଣିଲା ପ୍ରତୀକ। ପୁଣି କ'ଣ ନୂଆ ଭୟାନକ ଘଟଣା ଘଟିବ ତା ସହ ଭାବି ଭାବି ବହୁତ ଡରି ଯାଇଥାଏ ପ୍ରତୀକ। ସେତେବେଳକୁ ଭୟରେ ଥରୁଥାଏ ସେ। ତେବେ ସେ ପାଦ ଶବ୍ଦ ଆଉ କାହାର ନଥିଲା, ଥିଲା ତା ମାଆଙ୍କର। ତାର ମା ଏଥର କିନ୍ତୁ ତାକୁ ହିଁ ଚାହିଁଛନ୍ତି ସେ ଜାଣିପାରିଲା। ଗୋଟେ ଲୟରେ ମାଆର ଆଖି ଦୁଇଟିକୁ ଚାହିଁ ରହିଥିଲା ପ୍ରତୀକ। ମାଆଙ୍କୁ ଦେଖି ଖୁସି ହେବ ନା ଭୟ କରିବ କିଛି ବୁଝିପାରୁନଥାଏ। କାରଣ ତା ମନରେ କେବଳ ଗୋଟିଏ ଚିନ୍ତାଧାରା ଚାଲିଥିଲା, ସେ ସତରେ ତାର ମା ନା ଆଉ କିଏ ଛଦ୍ମବେଶୀ। ଭୟରେ ତା ପାଟିରୁ ଶବ୍ଦ ବି ବାହାରୁ ନଥାଏ। ତେବେ କିଛି କହିବା ପୂର୍ବରୁ ତା ମା ଦୌଡ଼ିକି ଆସି ତାକୁ କୁଣ୍ଢାଇ ପକାଇଲେ ଏବଂ ପୁଅ ପୁଅ ବୋଲି କହି ଜୋରରେ କାନ୍ଦି ଉଠିଥିଲେ। ତେବେ ଏହାଦ୍ୱାରା ପ୍ରତୀକ ମନ ଭିତରଟା ହଠାତ୍ ପୁରା ଶାନ୍ତ ହୋଇଗଲା। ସବୁ ଅସ୍ଥିରତା କୁଆଡ଼େ ଉଭାନ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ମା ମୋତେ ଦେଖିପାରୁଛି, ତାହେଲେ ସେସବୁ କ'ଣ ସ୍ୱପ୍ନ ଥିଲା? ହେଲେ ପୁରା ସତ ପରି ତ ଲାଗିଥିଲା। କ'ଣ ଥିଲା କ'ଣ ନାହିଁ ଏହା ବିଚାର କରିବାକୁ ଛୋଟ ପିଲାଟି ପାଖରେ ସେତେ ଶକ୍ତି ନଥିଲା। ସେ ଚୁପଚାପ ମା ସହ ଘର ଭିତରକୁ ଗଲା ଭାରି। ତେବେ କିଛି ଦିନ ପରେ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରତୀକ ତା ବାପା ଆଗରେ ସବୁ ସତ କଥା କହିଥିଲା, ତାର ବାପା ଜଙ୍ଗଲଠାରୁ ଦୂରରେ ସହର ଭିତରେ ଏକ କ୍ୱାର୍ଟରକୁ ସିଫ୍ଟ ହୋଇଯାଇଥିଲେ ଏବଂ ସେହି ଦିନ ପରଠାରୁ ପ୍ରତୀକ କେବେ ମଧ୍ୟ ସେହି ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରକୁ ଯାଇନାହିଁ। ନମସ୍କାର ବନ୍ଧୁଗଣ, ଏବେ ଆପଣମାନେ ବିଚାର କରନ୍ତୁ ପ୍ରତୀକ ସହ ସେଦିନ କ'ଣ ଘଟିଥିଲା। ସତରେ କ'ଣ ସେ ମରିଯାଇଥିଲା ଏବଂ ତାର ଆତ୍ମା ଆରପାରିର ଦୁନିଆରୁ ତା ଶରୀର ମଧ୍ୟକୁ ପୁନର୍ବାର ଫେରିଆସିଥିଲା, ନା ସେସବୁ ତାର ସ୍ୱପ୍ନ ଥିଲା? ଆପଣମାନଙ୍କର ମତାମତ କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନରେ ଜଣାନ୍ତୁ। ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ ଓ ସେୟାର କରନ୍ତୁ ନିଜ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଏବଂ ଏବେ ହିଁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ। ଦେଖାହେବା ଆଗାମୀ ଅଧ୍ୟାୟରେ ଏହିଭଳି କିଛି ରହସ୍ୟମୟୀ କାହାଣୀ ସହିତ। ଧନ୍ୟବାଦ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।